লোক ডাকবো, ওই ডাকতো, ফোন করতো, রঞ্জন কাকুকে ডাক দে। এই যে মাল খাচ্ছে এখানে মহিলা নিয়ে রাত্রের মধ্যে, আবার সারতেছেন কেন? আরে এটা হইতে পারে, না না, কেন হইতে পারে? रातको अँध्यारोमा राजमार्गमा रक्सीको गिलास लिएर पार्टी गरिरहेका भाजपा महिला नेत्री र तृणमूल कांग्रेसका नेताको भिडियो भाइरल भएको छ। यससँगै राज्यमा भाजपा र तृणमूल कांग्रेसको साँठगाँठ रहेको आरोपहरू उठ्न थालेका छन्। यतिखेर व्यस्त राष्ट्रिय राजमार्गमा रक्सीको गिलास लिएर पार्टी गरिरहेकी भाजपा महिला नेत्री र तृणमूल कांग्रेसका नेताको भिडियो भाइरल भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा वामपन्थी नेताहरूले भाजपा र तृणमूल कांग्रेस दुवैमाथि तीखो प्रतिक्रिया गरिरहेका छन्। भिडियोमा भाजपाकी जलपाइगुडी जिल्ला महिला मोर्चाकी अध्यक्ष दीपा बनिक देखिएकी छन् भने क्रान्ति पञ्चायत समितिका अध्यक्ष पञ्चानन राय पनि देखिएका छन्। 2026 को चुनावमा तृणमूललाई हराएर भाजपा पश्चिम बङ्गालमा सरकार बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला रातिको अँध्यारोमा राजमार्गमा पार्टी गरिरहेकी भाजपा महिला मोर्चाकी नेत्री र तृणमूल कांग्रेसका पञ्चायत समितिका अध्यक्षको घटना भाइरल भएपछि अहिले दुई गुटबीच भ्रमको स्थिति उत्पन्न भएको मानिएको छ। यद्यपि हामी सो भिडियोको प्रामाणिकता पुष्टि गर्दैनौँ, तर यो भाइरल भइरहेको छ। भिडियो अनुसार बुधबार उत्तर बंगालको जलपाइगुडी जिल्लाकी भाजपा महिला मोर्चाकी जिल्ला अध्यक्ष दीपा बनिकलाई रातको अँध्यारोमा राजमार्गमा रोकेर राज्यको सत्तारूढ दल तृणमूल कांग्रेसका पञ्चायत समिति अध्यक्ष पञ्चानन रायले कारभित्र एक गिलास रक्सी खुवाएको भिडियो भाइरल भएको थियो, जसले जिल्लाको राजनीतिक परिदृश्यमा सनसनी मचाएको मानिएको छ। यसैबीच राज्यका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको सडक किनारमा पार्टी गरिरहेको भाइरल भिडियोमा जिल्ला माकपा नेता प्रदीप डेले भने कि यी दुई दलबीच लामो समयदेखि साँठगाँठ रहेको छ, राज्यका जनतालाई मूर्ख बनाइँदैछ। यो आरजीकर मेडिकल कलेजको घटनादेखि 100 दिनको काम रोकिएको र हालै कस्बा कानुन कलेजमा एक छात्रको बलात्कारको घटनासम्म स्पष्ट रहेको छ। भाजपा र तृणमूलले सडकमा एकअर्का विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका भए पनि यो भिडियो हेरेर रातको अँध्यारोमा उनीहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्न आम जनतालाई गाह्रो हुने छैन। उनको भनाइ छ, हामी वामपन्थीहरू दुवै दलको विरोध गरिरहेका छौँ र आम जनतासँगै लडिरहनेछौँ। अर्कोतर्फ उक्त भाइरल भिडियोका बारेमा वामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठन एसएफआईका जलपाइगुडी जिल्ला अध्यक्ष सब्बिर हुसेनले भने, हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौँ कि पश्चिम बङ्गालमा भाजपा र तृणमूल बीच गठबन्धन छ, त्यसैले उनीहरूले आम मजदुर, किसान र मेहनती जनतालाई आफ्नो समस्याका बारेमा आवाज उठाउन दिँदैनन्। उनीहरूले जमिनी स्तरमा सम्झौता गरेर राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई टिकाइराखेका छन्। লোক ডাকবো, ওই ডাকতো, ফোন করতো, রঞ্জন কাকুকে ডাক দে। এই যে মাল খাচ্ছে এখানে মহিলা নিয়ে রাত্রের মধ্যে, আবার সারতেছেন কেন? আরে এটা হইতে পারে, না না, কেন হইতে পারে? কেন হইতে পারে এটা? এই যে ফটো হচ্ছে, ভিডিও হচ্ছে, সব লাইভ ভিডিও হচ্ছে এই রাত্রের অন্ধকারে। কোথায় আপনার বাড়ি? কোথায় কোথায় কোথায়? ক্রান্তি, শিশা আটকাচ্ছেন কেন? বলেন বলেন। কি অসুবিধা? না না, বলেন বলেন। এই রাত্রের অন্ধকারে আসছেন, বলেন। রাত 11টার সময় এখানে আপনারা বলেন না কি করতেছেন? এই রাত্রে কি করতে আসছেন? এই মহিলাটাকে আপনার বাড়ি কোথায়? ক্রান্তিতে। এই রাত্রে জঙ্গলের পাশে কি করতেছেন? এই রাত্রের মধ্যে কি করতেছেন এখানে? এটা কি বসার জায়গা আপনাদের? এটা বসার জায়গা? ডাকেন, কাকে ফোন করবেন? ডাকেন। আবার মাল খাচ্ছেন এখানে রাত্রে রাস্তার মধ্যে বসে? অসুবিধা কি আছে তোমাদের? হ্যাঁ না, কোথায়? তারা খাইতে পারে। ফোন করো না, ফোন করো। লোক ডাকবো, ওই ডাকতো, ফোন করতো, রঞ্জন কাকুকে ডাক দে। এই যে মাল খাচ্ছে এখানে মহিলা নিয়ে রাত্রের মধ্যে, আবার সারতেছেন কেন? প্রদীপবাবু, একটা ভিডিও, ভাইরাল ভিডিও, যেটা দেখা যাচ্ছে বিজেপি এবং তৃণমূল, একজন জেলা সভানেত্রী আরেকজন পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে আছে, তারা একত্রে একটা জায়গায় আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেছে বা গাড়ির মধ্যে, এরকম একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তো একদিকে বিজেপি আবার সাথে তৃণমূল, এটাকে কীভাবে দেখছেন আপনারা? এটা নতুন কিছু না আমার মনে হয়, যেহেতু 100 দিনের কাজ থেকে শুরু করে কসবা কাণ্ড, আরজিকর কাণ্ড, যা ঘটনা আমাদের রাজ্যে ঘটছে, সেখানে সবটাতে মিলেমিশে আছে তৃণমূল এবং বিজেপির বোঝাপড়া। এবং এটা যে সেটিং আমরা বহুবার বলেছি, এটা আজও এই যে ভিডিও সেটা প্রমাণ করে আবার যে এটা চলছে, দুজনের মধ্যে মিলেমিশে করে রাজ্যটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। আপনারা সমাজ মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ভিডিওটা দেখেছেন, যে আমাদের ক্রান্তির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় এবং বিজেপির তথাকথিত প্রবাদপতি নেত্রী দীপা বণিক একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে
জনগণের হাতে ধরা পড়েছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটা বলে আসছি, বারবার করে বলে আসছি যে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল বিজেপির একটা আঁতাত রয়েছে, যেই আঁতাতের মাধ্যমে এরা সাধারণ মানুষের আওয়াজ তাকে তুলতে দিচ্ছে না। এটা আমরা যখন দেখতে পাই যে কেন্দ্রীয় সরকার যখন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আধিকারিককে, বিভিন্ন নেতামন্ত্রীকে তলব করছে, তখন মমতা একবারে দিল্লি গিয়ে সব সেটিং করে আসছে এবং তার পরিবর্তে মমতা ব্যানার্জিকে তারা রাজ্যে রেখে দিচ্ছে এবং কেন্দ্রে এরা এখানে বিজেপিকে জিতিয়ে দিচ্ছে কয়েকটা এমপি। এই গোপন আতারটা শুধু রাজ্য লেভেলে নয়, কেন্দ্র লেভেলে নয়, এটা যে ব্লক লেভেলেও নেমে এসেছে তারই দৃষ্টান্তমূলক এইটা একটা ভিডিও আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন, প্রথমত হচ্ছে মদ খাওয়ার বিষয়টা হচ্ছে তার ফ্যামিলি রয়েছে, তার পরিবার রয়েছে, তিনি যথেষ্ট অ্যাডাল্ট এবং সেই ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক তিনি জানেন, তার বুদ্ধি বিবেচনা আছে। কিন্তু যেটা মেন আমার কাছে প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে তৃণমূল নেতার সাথে তাকে মদ খেতে দেখা গেছে, ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বুথ স্তরের কর্মীদের মনে কিন্তু বিরাট বড় একটা আঘাত লেগেছে, কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দলটাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে, আর রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত যারা স্থানীয় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের এরকম ভিডিওটা ভাইরাল হওয়া, এটা আমাদের কাছে খুব দুর্ভাগ্যজনক।